الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل منبع العلم والادب میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس میں کمنٹس کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر عربی ادب کی کتاب کلیلہ و دمنہ، اس کے دروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ روزانہ ایک سبق ارسال کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو، اپنے اقربا کو، اعزاء کو ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آج کا ہمارا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں قال کلیلہ، کلیلہ نے کہا قد عرفت مقالتک۔ عرفہ یعرف عرفانا و معرفتا کے معنی جاننا، مقالتن مصدر میمی، قال یقول قولا و مقالا و مقالتا کے معنی کہنا، مقالتن کے معنی بات، کلام۔ قد عرفت مقالتک، میں تیری بات سمجھ چکا ہوں۔ قد عرفت مقالتک، میں تیرے فلسفے کو جان چکا ہوں۔ قد عرفت مقالتک، میں تیرے کلام سے واقف ہو چکا ہوں، میں تیری تھیوری کو پہچان چکا ہوں، میں تیرے فلسفے سے واقف ہو چکا ہوں، میں نے تیرا فلسفہ سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ فراجع عقلک، تو دوبارہ غور کر لے۔ راجع یراجع مراجعتن کے معنی لوٹانا۔ فراجع عقلک، اپنی عقل کو لوٹاؤ۔ فراجع عقلک، دوبارہ غور کرو۔ راجع الکتاب، راجعت الکتاب، میں نے کتاب میں نظر ثانی کی۔ راجعت المقالہ، میں نے مقالے پر نظر ثانی کی۔ وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانٍ مَنْزِلَةً وَقَدْرًا۔ وَعْلَمْ فعل امر ہے، اور جان لے، ذہن نشی کر لے اور سن، أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانٍ مَنْزِلَةً وَقَدْرًا، ہر آدمی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ منزلۃ جمع منازل کے معنی آتے ہیں، مقام و مرتبہ۔ قدر جمع اقدار کے معنی بھی عزت، مرتبہ۔ وَعْلَمْ، جان لے، أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانٍ مَنزِلَةً وَقَدْرًا، ہر آدمی کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ فِي مَنزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُتَمَاسِكَ الْحَالِ فِي طَبَقَتِهِ كَانَ حَقِيقًا أَن يَقْنَعَ، تو جب وہ اپنے اس مقام میں ہوتا ہے جس مقام کے اندر وہ اپنے طبقے میں متوازن ہوتا ہے۔ تماسکا یتماسکو، تماسکن کے معنی آتے ہیں چمٹنا، لازم پکڑ لینا، ضبط نفس کو بولتے ہیں، متماسک الحال۔ طبقتن جمع طبقات کے معنی طبقے کے آتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ کریں گے لفظی۔ فَإِذَا كَانَ فِي مَنزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُتَمَاسِكَ الْحَالِ فِي طَبَقَتِهِ، کہ جب وہ اپنے اس مقام میں، التی جو ہے وہ صفت ہے منزلہ کی، جب وہ اپنے اس مقام میں، جس مقام میں وہ ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں متماسک الحال، متماسک الحال کا آنا کی خبر ہے، متماسک الحال فی طبقتی، اپنے طبقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کیٹیگری میں، اپنے مماثل لوگوں میں، اپنے معاصرین میں، کہہ رہے ہیں کہ متوازن ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ کان حقیقاً ان یقنع، تو وہ قناعت کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ حقیق، حقیق علی کذا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ حقیق لو ان یفعل، اسے ایسا کرنا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ فِي مَنزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُتَمَاسِكَ الْحَالِ فِي طَبَقَتِهِ، فَإِذَا كَانَ فِي مَنزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُتَمَاسِكَ الْحَالِ فِي طَبَقَتِهِ كَانَ حَقِيقًا أَن يَقْنَعَ،
حقیقن خبر ہے کانا کی، کانا کا اسم محذوف ہے، ہوا ضمیر، جب وہ اپنے موجودہ مقام میں فی منزلتہ التی ہوا فیہا، جب وہ اپنے موجودہ مقام و مرتبے میں اپنی کیٹاگری میں متوازن ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کان حقیقاً ان یقنع، اس کو قناعت کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اپنے معاشرے میں، اپنے معاصرین میں، اپنے رفقا میں اس کا مقام ایسا ہوتا ہے جو متوازن ہوتا ہے، موزوں ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس پر قناعت کرے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْمَنزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، بعض کتابوں میں جو اس کا نیا نسخہ ہے لنا بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ مِنَ الْمَنزِلَةِ مَا، اور وہ مقام مرتبہ نہیں ہے جو ہماری موجودہ حالت کو گرا دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری حالت گر جائے گی، ہم نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہمارا مقام جو ہے سب سے نیچا ہے، اس کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے، یعنی ہمارا کچھ بگڑنا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَنزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، حَتَّى يَحُطُّ، حَتًّا کے معنی گرنے کے بھی آتے ہیں اور گرانے کی بھی آتے ہیں۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَنزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، اور ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو ہمارے موجودہ مقام کو گرا دے، جو ہمارا موجودہ مقام ہے ایسا کوئی مقام نہیں ہے، ہم نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہمارا کچھ بگاڑنا نہیں ہے، جو ہمارا مقام ہے سب سے نچلا ہے۔ قال دمنا، دمنا نے کہا ان المنازل متنازعۃ مشترکۃ علی قدر المروءہ، کہ بے شک مقام و مرتبے صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں۔ تنازع یتنازع، تنازعا جھگڑنا، الگ ہونا، اشترک یشترک اشتراکا مشترک ہونا، قدر بقدر، مروءۃ کے معنی صلاحیت، استعداد، لیاقت، نخوت، کاملیت، فضل و کمال۔ بے شک مقام و مرتبے آدمی کی صلاحیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کی صلاحیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، کسی کی صلاحیت معتدل ہوتی ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، کسی کی صلاحیت ناپید ہوتی ہے، مفقود ہوتی ہے، اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة، رفع یرفع، رفعا بلند کرنا، تو آدمی کو اس کی صلاحیت، مروءته، ہا ضمیر کا مرجع، المرء مبتدا، کہہ رہے ہیں آدمی کو اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی کاملیت، کہہ رہے ہیں کہ نچلے طبقے سے اونچے درجے پر لے کر جاتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر صلاحیت ہے، اس کے پاس استعداد ہے، اس کے پاس کاملیت ہے، اس کے پاس لیاقت ہے، تو آدمی نیچے سے آہستہ آہستہ وہ صلاحیت جو ہے اس کو اوپر لے کر جاتی ہے، اس کا مقام جو ہے روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو دمنا کہہ رہا ہے کہ فالمرء ترفعه مروءته، مروءته فاعل ہے، فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة، وضيعة جمع وضاعی کہ معنی پست، معمولی، گھٹیا، آدمی کو اس کی لیاقت گھٹیا درجے سے اعلیٰ درجے پر لے کر جاتی ہے۔ وَمَن لَّا مُرُوءَةَ لَهُ يَحُطُّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَنزِلَةِ الرَّفِيعَةِ إِلَى الْمَنزِلَةِ الْوَضِيعَةِ، یہ دمنا کی تقریر چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں اور جس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وَمَن لَّا مُرُوءَةَ لَهُ، جس کے پاس قابلیت نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس صلاحیت کا جوہر نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس کاملیت نہیں ہوتی ہے، یحط نفسہ من المنزلۃ الرفیعۃ الی المنزلۃ الوضیعہ، تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ
बुलंद मर्तबे से निचले मर्तबे पर ले आता है। जाहिर बात है अगर वो उसको बगैर सलाहियत के आगे कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा, जब उसके अंदर लियाकत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, इस्तेदाद का फुकदान है, तो ये चीज उसको ऊपर से नीचे लेकर आएगी। फिर दिमना आगे कहता है वल इर्तिफाउ मिन सिगरिल मनाजिली इला अशरफिहा शदीदुन। इर्तफा यर्तफिउ, इर्तिफाअन के माने बुलंद होना, सगीरा यसगरु सगरन व सिगरन, सगुरा यसगुरु सिगरन व सगरन। बाब समिया से भी आता है, बाब करुमा से भी आता है, छोटा होना। शरूफा यशरूफु शरफन व शराफतन के माने आते हैं बुलंद होना। अशरफ सिफत का सिगा है, इसमें तब्दील का सिगा है, और शदीद ये खबर है इर्तिफा की। वल इर्तिफाउ मिन सिगरिल मनाजिली इला अशरफिहा शदीदुन। कह रहे हैं कि निचले तबके से, मामूली मकाम मर्तबे से, निचले मर्तबे से, घटिया मकाम मर्तबे से, नीचे वाले मकाम मर्तबे से, कह रहे हैं कि बुलंद मर्तबे पर जाना बहुत मुश्किल होता है। इर्तिफा बुलंद होना यानी पहुंचना, जाना। वल इर्तिफाउ मिन सिगरिल मनाजिल, कह रहे हैं कि निचले तबकात से, निचले मर्तबों से, कह रहे हैं ऊपर की तरफ उठना, ऊपर की तरफ जाना, शदीद ऐसाबुल अम्र, बहुत दुश्वार काम होता है, बहुत मुश्किल होता है। व मुऊनतुल इन्हिताती मिन अश्शरफी इला ज़अती हय्यिन, और कह रहे हैं कि बुलंद मर्तबे से निचले मर्तबे की तरफ जाना बहुत आसान होता है। सही बात है, ये एक फितरी बात है, और ये तजुर्बात में, मुशाहदात में आने वाली बात है कि आदमी को ऊंचा बुलंद मकाम पर पहुंचने के लिए कई रास्तों पर चलना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना होता है, मुश्किलात का सामना होता है, मुसीबतों का सामना होता है, अलग अलग उस पर जमाने आते हैं, अलग अलग उस पर हालात गुजरते हैं, फिर इसके बाद जो है आदमी ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे आना बहुत आसान होता है। अगर किसी आदमी की कोई इज्जत है माशरे के अंदर, घर के अंदर, खानदान के अंदर, बस्ती के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर, ये मकाम उसको बहुत मुश्किलों में हासिल होता है। लेकिन अगर उससे गलती हो जाती है, उससे कोताही हो जाती है, कोई लग़बात उसकी ज़बान से निकल जाती है, तो कह रहे हैं कि उसका ऊपर से नीचे आना बहुत आसान होता है। उसी को यहाँ पर उसने बयान किया है। कह रहा है वह मुऊना, मुऊनतुन जमा मुऊन के माने आते हैं बोझ, कुल्फत, और इनहत्ता यनहत्तु इनहितात के माने लुढ़कना, आना। कह रहा है हय्यिनुन जमा अहबिना, नर्म, मामूली। कह रहे हैं कि बुलंद मर्तबे से नीचे की तरफ आने का बोझ जो होता है, वजन जो होता है, बहुत आसान होता है, बहुत मामूली होता है। कल हजर तकील, मिसाल दी है कि बोझल वजनी पत्थर की तरह। तकुला यस्कुलु तिकालतन के माने आते हैं भारी होना, तकील सिफत का सिगा है। कल हजर तकील, भारी पत्थर की तरह। रफ़उहु मिनल अर्ज़ इलल आतिक़ि असीर, आतिकुन जमा अवातिक के माने आते हैं कांदा, और आसिरा यासरु आसरन, और आसुरा यासुरु आसरन व उसरन। असीर सिफत का सिगा है, मुश्किल होना, दुश्वार होना। रफ़उहु मिनल अर्ज़ि इलल आतिक़ि असीर, उसको जमीन से कांधे तक उठाना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर बात है वजनी पत्थर को नीचे से कांधे पर रखना बहुत मुश्किल होता है। व तरहु इलल अर्ज़ि हय्यिन, और उसको जमीन पर फेंकना बहुत आसान होता है। तरहा यतराउ तरहन, फेंकना, डालना, और उसको जमीन पर डालना, जमीन पर गिराना, जमीन पर फेंकना बहुत आसान होता है। बाज़ नुस्खों में वज़अहु भी है, तरहु की जगह वज़अहु इस्तेमाल हुआ है, वो भी सही है। फ़नहनु अख़वानी नरूमु मा फ़ौक़ना मिनल मनाज़िल, तो हम दोनों भाई
हम दोनों भाई हमारी हैसियत से ऊपर मकामो मर्तबे के तालिब हैं। रामा यरूमो रौमन के माने कस्द करना, लफ्जी फनहनु अखवान, हम दोनों भाई, नरूमो चाहते हैं, हमारा इरादा है, हमारा मकसद है, माँ उसका, फौकना जो हमारे ऊपर है, मिनल मनाजिल मकामो मर्तबे में से, यानी हम दोनों भाई हमसे हमारी हैसियत से ऊपर मकामो मर्तबे के मुतलाशी हैं, तालिब हैं, चाहने वाले हैं। वताक़तुना अन नल्तमिसा ज़ालिका बिमुरूअतिना, और हमारी ताकत ये है, हमारा वसीला ये है, हमारा जरिया ये है कि हम इसको हमारी मुरूवत के जरिए तलाश करेंगे, हमारी सलाहियत के जरिए, हमारी इस्तेदाद के जरिए, हमारी लियाकत के जरिए, हमारे कमाल के जरिए हम इसको तलाश करेंगे। सुम्मा कैफ़ नक़नअ बिहा, फिर हम हमारे इस मामूली मकाम पर कैसे कनाअत करें, फिर हम इस पर बिहा ऐ बिल मंज़िलतिल वज़ीआ, फिर हम अपने इस मामूली, हम यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़ाअतुन, ज़ाअतुन ये मज़दर है, ऊपर मिन शरफ़ी इला ज़ाअती, वज़अ यज़अउ वज़अन वज़अतन वज़िअतन, बस घटिया होना, मामूली होना। कह रहा सुम्मा कैफ़ नक़नअ बिहा, फिर हम उस पर कैसे मुतमईन हो जाएं। वनहनु नस्ततीउ तहव्वुल अन्हा, हालांकि हम उससे हट सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं। तहव्वला यतहव्वलु तहव्वुलन, बदल जाना, हालांकि हम उसको दूर कर सकते हैं, हम उसको हटा सकते हैं, हम उससे बेहतर मकाम तलाश कर सकते हैं। काला कलीला, कलीला ने दिमना का पूरी फलसफियाना कलाम को सुना, फिर इसके बाद कहा फमल्लज़ी अंत फीहिल आन मुजमिउन, अब क्या करना चाह रहे हो, अब तुम्हारा क्या करने का मंशा है। अजमा युजमिउ, इजमान के माने पुख्ता इरादा करना, अला से लेके साथ भी आता है और बगैर से लेके भी आता है। काला कलीला, कलीला ने कहा फमल्लज़ी अंत फीहिल आन मुजमिउन, अब तुम्हारा क्या करने का मंशा है, अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है, अब भाई क्या करना चाहते हो। काला दिमना, दिमना ने कहा उरीदु अन अतअर्रज़ लिल असदी इंद हाज़िहिल फुरसा, मेरा मकसद ये है कि मैं इस वक्त शेर के सामने जाऊंगा। क्यों? फ़इन्नल असद क़द ज़हर ली अन्नहु ज़ईफ़ुर रअय, मुझे मालूम चल गया है, मुझे इल्म हो गया है, मैं समझ गया हूं कि शेर जो है ज़ईफ़ुर राय है, बेवकूफ है, राय के एतबार से कमजोर है, अक्ल के एतबार से कमजोर है। वक़द इल्तबस अलैहि व अला जुनूदिही अमरुहुम, क्योंकि शेर पर और उसके दरबारियों पर उनका मामला मुल्तबिस हो गया है। इल्तबसा यल्तबिसु, इल्तिबासन के माने मुल्तबिस होना, मुश्तबे होना। वलअल्ली अला हादिहिल हाली अदनु मिन्हु बिनसीहतिन, हो सकता है कि मैं इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी नसीहत के जरिए करीब हो जाऊं। दना यदनु दुनूबन, करीब होना। कह रहा फ़उसीबा इंदहु मंजिलतन वजाहन, फिर मैं उसके पास मकाम व मर्तबा हासिल कर लूं। उसीबा यहाँ पर फा सबबिया है, फा के बाद अनपोशीदा होता है, मुज़ारे मंसूब होता है, और ये कब होता है, जबकि फा से पहले नहीं हो, नफी हो या तलब हो। तो यहाँ पर तलब में तमन्नी और तरज्जी आ रही है, तो इसलिए फा के बाद है ना लअल्ली व लअल्ली अला हाज़िहिल हाल, तो इससे पहले तमन्नी है, तो फ़उसीबा, फा के बाद जो है मुज़ारे अनपोशीदा है, मुज़ारे मंसूब होगा। फ़उसीबा इंदहु मंजिलतन वजाहन, तो मैं उसके पास मकाम व मर्तबा हासिल कर लूंगा। कह रहे काला कलीला, कलीला ने कहा और मायुदरी का अन्नल असदा कल इल्तबस अलैहि अमरु, तुझे कैसे मालूम, अदरा युदरी, इदरान जानना, बाखबर करना, और मायुदरी का, तुझको कैसे खबर, तुझको कैसे मालूम हुआ कि शेर पर उसका मामला खलत मलत हो गया है, मुश्तबे हो गया है,
उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर काला दिमना, दिमना ने कहा बिलहिस्सी वर्राई आलमु ज़ालिका मिन्हु, कह रहे हैं हिस्स से और अक्ल से, दिमाग से मैं उसके मुतालिक इस बात से वाकिफ हो चुका हूँ, मैंने इसको जान लिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम नाज़रीन, फिर आपसे हम दोबारा दरख्वास्त करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो उसको शेयर करें। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो आगे आती रहेंगी, बहुत सी इल्मी वीडियो भी आएंगी, फिक्री वीडियो भी आएंगी और दूसरी किताबों का मंशा है। इंशाअल्लाह एक मिशन लेकर हम चले हैं, और भी हमारे किताबें हमारे जहन में हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपके तशजीह कलिमात हमारे सामने रहे तो हमको हौसला मिलेगा, ताकत मिलेगी और क़ुव्वत मिलेगी, हमको काम करने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।